Hello students, this is R.K. Nayeshwara, your biology teacher. Yeah, today topic is pollination and fertilization. Yesterday we discussed about the topic is sexual reproduction in flowering plants, definition and flower diagram and flower pods and functions, right? That is yesterday topic. Today we will discuss pollination and fertilization. So what is the pollination means? The transfer of pollen grains from the anther of stamen to the stigma. So transfer of pollen grains from anther to the stigma, that is called pollination. Yes, the transfer of pollen grains from the anther of stamen. So the pollen grains anther of stamen to the stigma of a carpel. Stigma of a carpel is called pollination. Simple ఏమంటున్నామంటే pollen grains fall down on the stigma is called pollination, right? Yeah, see, pollination is done by pollination agents. So how can the pollen grain fall on stigma? So with the help of agents only. The agents we call pollination agents అంటున్నాం. ఏవి like insects, birds, wind and water. These we call pollination agents. Insects, birds, wind, water, animals, human beings also. Yeah, mostly we are pluck the flowers. Yes or no? Always women are like the flowers. So when you pluck the flowers, the pollen grain fall down the stigma, right? Yeah, so we also called one of the pollination agents. So pollination two types. One is a self pollination, cross pollination. So very easy only. See, listen, self pollination, name only is that self అంటే ఓకే విత్ ఇన్ ఫ్లవర్లోనే జరిగే పాలినేషన్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటున్నాం. సి వెన్ ద పోలన్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ ద యాంథర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది స్టిగ్మా ఆఫ్ ద సేమ్ ఫ్లవర్. అంటే పోలన్ గ్రెయిన్స్ ఫాల్ డౌన్ ఆన్ ద స్టిగ్మా ఇన్ ఏ సేమ్ ఫ్లవర్, ఒకే ఫ్లవర్లోనే ఉన్న పోలన్ గ్రెయిన్స్ అక్కడే ఉన్న స్టిగ్మా మీద ఫాల్ అవుతాయి. సి fall down on the stigma in the same flower we call self pollination. Simple, right? Cross pollination, but when we occur means it is a bisexual flower only. Bisexual flowers only the self pollination will occur. అదే యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ అయితే మన ఇష్టం వీడియో చూపించాం ఒక ఫ్లవర్, అదేంటి ఓన్లీ ఫీమేల్ ఫ్లవర్. పపాయ ఆల్సో దే హ్యావ్ సమ్ మేల్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్. So only bisexual flowers only will occur the self pollination. Cross pollination, see, when the pollen grains from the anther, come on, చూసామంటే ఆల్రెడీ పిక్చర్ క్లియర్ ఇచ్చారు చూడండి సరే. క్రాస్ పాలినేషన్లో వన్ ఫ్లవర్ ఆఫ్ pollen grains, see pollen grains, one flower of pollen grains from anther fall down on the stigma of another flower బట్ సేమ్ స్పీసీస్, ఒకే స్పీసీస్. అంటే ఇక్కడ పపాయ ఫ్లవర్, దిస్ ఆల్సో పపాయ ఫ్లవర్. జాస్మిన్ ఫ్లవర్, దిస్ ఆల్సో జాస్మిన్ ఫ్లవర్. మ్యాంగో ఫ్లవర్. సో దట్స్ ద సేమ్ స్పీసీస్. సో వన్ ఫ్లవర్ ఆఫ్ pollen grains from anther transfer to the another flower of stigma. Transfer of another flower of stigma and fall down to form a zygote, but same species. See, once the definition, the pollen grains from the anther of flower on one plant transfer the stigma of flower another similar plant చెప్తున్నాం కదా. అంటే సిమిలర్ ప్లాంట్ అంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ cross pollination. So after pollen grains fall down on the stigma, next one fertilization. So pollen grains fall down on the stigma, of next one is the fertilization. When the male gametes present in the pollen grains joins with the female gametes, that is called ovule. And ఇక్కడ చూసాం చూడండి సరే, when the pollen grains fall down on the stigma, so this is the stigma, right? This is the stigma, this is the pollen grains 1 2. So number of పడవచ్చు pollen grains
a number of pollen grains are there, but only one pollen grain only they have capable to formation of pollen tube. చెప్తాను. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ pollen grains ఉన్నాయి, ఒక 10 ఉన్నాయి అనుకున్నాం. సపోజ్ 10 pollen grains fall on stigma. I think already we discuss about na stigma. Stigma have their sticky like nature. ఇక్కడ బాగా స్టిక్కీగా ఉంటుంది, గమ్ లాగా ఉంటుంది. దట్స్ వై ఆ pollen grainకి ఉన్న లేయర్ని ద లేయర్ ఈజ్ ఆర్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ డిజాల్వ్. సో ఇక్కడ కరిగిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ ది ఇక్కడ ఉన్న స్టిక్కీ లైక్ నేచర్, అంటే యాసిడ్ ఫామ్గా ఉంటుంది. ఆ యాసిడ్కి అక్కడ pollen grains ఉన్న లేయర్ని ద లేయర్ విల్ డిజాల్వ్ ఆర్ డిసపియర్ ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్. సో pollen grain is released. See, this is the pollen grain. అంటే only one pollen grain they have capable to formation of pollen tube, right? Yeah. So one pollen tube means a pollen tube form the pollen tube is form. ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? This pollen tube is where the female gamete or female germ cell is present. ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ సెంటర్లో ఉన్న ఒక ఓన్లీ వన్, వీటిని మనం ఫీమేల్ జెర్మ్ సెల్ అంటున్నాం. అక్కడ వరకు ఫామ్ అవుతుంది ఏంటి? పోలెన్ ట్యూబ్. ఎస్. సో ఇన్ ద పోలెన్ ట్యూబ్లో ఏముంటుంది? మేల్ జెర్మ్ సెల్ ఉంటుంది. మేల్ జెర్మ్ సెల్ అంటే మేల్ గ్యామెట్. సో దీస్ మేల్ గ్యామెట్ యూ కెన్ ట్రావెల్ టు ఫ్యూజ్ విత్ ఫీమేల్ జెర్మ్ సెల్ టు ఫార్మ్ ఏ జైగోట్. సి వాళ్ళు ఇక్కడ చూపించారు పిక్చర్ కానీ ఇట్లా. One male gamete, one N means one nucleus. Female gamete, ovule, one nucleus, to fuse to form a zygote, 2N. That is called egg or zygote. Zygote develop to seed. Yes. What is structure of ovule? See, this is the structure of ovule. అంటే ఇక్కడ ఓవిల్ చూపించారు కదా, ఇన్సైడ్ ఓవిల్. యా, దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఓవిల్. సో టెక్స్ట్ బుక్ లేదు, డ్రా దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో. Draw diagram in classwork notes, right? So this is the ovule diagram. In the ovule they have 7 cells and 8 nucleus ఉంటాయి. అదేంటి 8 nucleus, ఒక సెల్లో ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటే 8 cells 8 nucleus ఉండాలి. బట్ ఇక్కడైతే ఏమంటే ఎవ్రీ ఓవిల్ ఎనీ సీడ్, సో ఎనీ ఓవిల్లో ఉన్న ఎనీ ఓవిల్లో ఎన్ని ఉంటాయి? 7 cells 8 nucleus ఉంటాయి. ఎలాగా అంటే చీకే. సో ఇన్ ద యాంటీరియర్ పోర్షన్లో 3 cells ఉంటాయి. ఇది ఒక సెల్, దిస్ 1 2 అయినా 3 cells ఉన్నాయి. సెంట్రల్ ఏంటి? న్యూక్లియస్. సో 3 nucleus అంటే 3 cells 3 nucleus. సో 3 cells మనం ఏమంటున్నాం? యాంటీపోడల్ సెల్స్ అంటున్నాం. యాంటీపోడల్ సెల్స్ అంటున్నాం. సెంటర్లో ఒకే ఒక సెల్ ఉంది, కానీ 2 లాగా ఉన్నాయి, కానీ ఒక సింగిల్ సెల్లే. సో one single cell but 2 nucleus. రాసే కదా 2N. one single cell but 2 nucleus. So we call polar nuclei అంటున్నాం. పోలార్ న్యూక్లియై. చివరిన ఉన్నాయి 1 2 3 ఉన్నాయి, బట్ సెంటర్లో ఉన్న ఒక సెల్ మనం ఏమంటున్నాం? ఎగ్ సెల్ అంటున్నాం. 1 సెల్ మనం ఎగ్ సెల్ అంటున్నాం. ఈ ఎగ్ సెల్ 2 పక్కన 2 ఉన్నాయి. ఎస్, ద 2 cells will give support to the egg cell కదా. ఆ ఎగ్ సెల్కి 2 సపోర్ట్ ఇస్తున్నాయి. దీస్ సెల్స్ వీ కాల్ సినర్జిడ్ సెల్స్ అంటున్నాం. 2 cells మనం సినర్జిడ్ సెల్స్ అంటున్నాం. ఎక్కడ ఉన్నాయి సినర్జిడ్ సెల్స్? ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బిట్వీన్ ఆఫ్ ఎగ్ సెల్ పక్కనే ఉన్నాయి. ఏవి? సినర్జిడ్ సెల్స్. టోటల్ హౌ మెనీ సెల్స్? 3 4 5 6 7 cells. ఎన్ని న్యూక్లియస్ ఉన్నాయి? 8 nucleus. ఇక్కడ 3 nucleus, ఇక్కడ 2 nucleus, 5 6 7 8. సో 8 nucleus ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా, ఇక్కడ 1 మేల్ జెర్మ్ సెల్ ఉన్నాయని. ఒక మేల్ జెర్మ్ సెల్ ఉంది, ఒకటి పోలార్ న్యూక్లియై ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ద మేల్ జెర్మ్ సెల్ టు ఫ్యూజ్ విత్ ఎగ్ సెల్ టు ఫార్మ్ ఏ జైగోట్. ఇక్కడ ఉంది కదా, ది ఎగ్ సెల్ టు ఫార్మ్ ఏ జైగోట్. Another egg cell, one more pollen grain to fuse with polar nuclei to form a endosperm అంటున్నాం. అంటే 1 egg cell fuse with 1 nucleus or
పోలార్ న్యూక్లియై. అంటే ఒక ఎక్సెల్, ఇక్కడ ఎక్సెల్ ఉంది, పోలార్ న్యూక్లియై ఇక్కడ ఉంది. ఎస్, దిస్ అ పోలార్ ఆర్ మేల్ జెర్మ్ సెల్. ద మేల్ జెర్మ్ సెల్ ప్లస్ ఫీమేల్ జెర్మ్ సెల్ టు ఫార్మ్ ఏ ఎక్సెల్. సి 2n జైగోట్. జైగోట్ అంటే ఏంటి? సీడ్ కదా. ఇంకోటి ఉంటుంది, వన్ మోర్ ఇస్ దేర్. సో దీస్ వన్ మోర్ germ cell fuse with polar nuclei. Fuse with the polar nuclei అంటే 1n ప్లస్ పోలార్ న్యూక్లియై ఎన్ని న్యూక్లియస్ ఉన్నాయి? 2n అంటే 2n అంటే 1 జెర్మ్ సెల్ ప్లస్ 2n అంటే ఏంటి? పోలార్ న్యూక్లియై అంటున్నాం. 2n అంటే పోలార్ న్యూక్లియై కదా. టు ఫ్యూజ్ టు ఫార్మ్ ఏ 3n. 3n అంటే ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్. ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ అంటున్నాం. దీన్ని మనము ఎండోస్పర్మ్ అంటున్నాం. ఎండోస్పర్మ్ అంటున్నాం. అసలు ఎండో తెలుసా? మనం బాగా గమనించండి, కోకోనట్ కదా, కొబ్బరి బొండం కోకోనట్ లోపల వాటర్ ఉంటాయి. ఎస్ అన్న, ఆ వాటర్ని మనం ఏమంటున్నాం? ఎండోస్పర్మ్ అంటున్నాం. ఎండోస్పర్మ్ ఏంటంటే పోలార్ న్యూక్లియై ఆర్ సెకండరీ న్యూక్లియై అంటున్నాం. 2n కావాలి సెకండరీ న్యూక్లియై అంటున్నాం, ఆర్ పోలార్ న్యూక్లియై ఆర్ ఎండోస్పర్మ్ అంటున్నాం. అంటే 1 పోలార్ న్యూక్లియై ఫీజ్ విత్ 1 మోర్ మేల్ జెర్మ్ సెల్, 1 మోర్ మేల్ జెర్మ్ సెల్ టు ఫార్మ్ ఏ 3n. 2n ప్లస్ 1n ట్రిపుల్ ఫీజ్ అంటున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండోస్పర్మ్. ఇదేం చేస్తుంది? ఇట్ గివ్, మనం అందుకే కదా ఎక్కువగా సిక్ అయినప్పుడు వీ కెన్ డ్రింక్ నంబర్ ఆఫ్ కోకోనట్ వాటర్. ఎస్ అన్న కదా, మచ్ కోకోనట్ వాటర్ తీసుకుంటాం బికాస్ ఆఫ్ వీ గెట్ ఎనర్జీ. అందుకే ఇక్కడ ఎండోస్పర్మ్ చేస్తుందంటే దీస్ ఎండోస్పర్మ్ దే కెన్ హెల్ప్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్సెల్. మీన్స్ ఎక్సెల్ జైగోట్ కదా, జైగోట్ టు డెవలప్ టు సీడ్. అంటే జైగోట్ టు డెవలప్ టు సీడ్ ది హెల్ప్ ఫర్ ఎండోస్పర్మ్ లిక్విడ్, ఎనర్జీ ఇస్తూ ఉంటుంది. అది ఓవ్యూల్ స్టక్. సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ సీడ్. సో ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎగ్, the egg or zygote to divide several times form an embryo. ఇలా డివైడ్ కావడం ఏం హెల్ప్ చేస్తుంది? ఎండోస్పర్మ్ హెల్ప్ చేస్తుంది. అయిపోయింది కదా ఎండోస్పర్మ్. దీస్ ఎండోస్పర్మ్ హెల్ప్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ జైగోట్ టు సీడ్. యా, సో ద ఓవరీ ఫ్లవర్ డెవలప్స్ ఇంటూ బికమ్ ఫ్రూట్. యా, సో ఫ్లవర్ టు చేంజ్ ఫ్రూట్, ఓవిల్ టు చేంజ్ సీడ్. యా, సో దిస్ ఇస్ ద సీడ్. ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది సీడ్. మన సీడ్ ఇలా బ్రేక్ చేస్తే 2 సీడ్గా ఫామ్ అవుతాయి కదా, 2 కార్డ్స్గా ఫామ్ అవుతాయి. అంటే 2 కాట్లెన్స్ అంటున్నాం. దాన్ని మనం డైకాట్ సీడ్స్ అంటాం. కానీ కొన్ని సీడ్స్ మనం బ్రేక్ చేస్తే సీడ్ 2 ఈక్వల్ హాఫ్గా కాదు, అంటే ఇవి మోనోకాట్లే అంటున్నాం. ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? రైస్, మేజ్, జోవర్. సో నంబర్ ఆఫ్ దిస్ వన్ సింగిల్ సీడ్ ఆర్ మోనోకాట్ సీడ్స్ అంటున్నాం. వీ కెనాట్ బ్రేక్ ద 2 ఈక్వల్ హాఫ్. బట్ డైకాట్ సీడ్ 2 కార్డ్స్ ఉన్నవాడు మనం డైకాట్ సీడ్స్ అంటున్నాం. సి 2 కాట్లెన్స్. ఆ కాట్లు ఏముంటాయి? ఫుడ్ స్టోరేజ్, అంటే ఫుడ్ స్టోరేజే గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి. ఎస్, యా. సో దిస్ ఇస్ అ సీడ్. ఓకే, ఇక్కడ 2 సీడ్స్ ఉన్నాయి కదా, అండ్ 2 పోర్షన్స్ ఉంటాయి సెంటర్లో. ఏ సీడ్ విచ్ డెవలప్స్ ఇంటూ షూట్, అంటే ఒక సీడ్ షూట్ అంటే ఫ్యూచర్ షూట్ ఫామ్ చేస్తుంది. So when you throw it as a seed in keep in a soil, the seed will germinate to form a shoot. మళ్ళీ షూట్ వేడి నుంచి వస్తుంది సీడ్ నుంచి అంటే ప్లూమ్యూల్. సీడ్లో ఉన్న ప్లూమ్యూల్ పార్ట్, ద ప్లూమ్యూల్ పార్ట్ దే హెల్ప్ ఫర్ ఫ్యూచర్ షూట్ని ఫామ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లూమ్యూల్. ద పార్ట్ విచ్ డెవలప్స్ ఇన్ టు ద రూట్ ఈజ్ కాల్డ్ రాడికల్. డౌన్లో ఉన్న ఈ రాడికల్ పోర్షన్ ఇక్కడ ఉంది కదా, రాడికల్, దే కెన్ డెవలప్ టు ది రూట్స్. రూట్స్ డెవలప్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఏంటి? రాడికల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రాడికల్. సో ప్లూమ్యూల్, రాడికల్, రైట్. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ సీడ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ.